بحمدہ تعالی و بکرم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی اس شب میں قرآن عظیم کے 13 پارے مکمل ہو چکے ہیں۔ اللہ کریم بقیہ قرآن عظیم کے تمام سپاروں کو صحیح تجوید سے پڑھنے اور آپ سب کو صحیح سماعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ یوسف کا بقیہ حصہ آج تلاوت ہوا اور سورہ رعد آج ہم نے تلاوت کی ہے اور سورہ ابراہیم۔ ان تمام صورتوں میں جو پیغامات آئے ہیں ان میں سے مختصر آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی بات، کل میں نے سورہ یوسف کا تفصیلی ذکر کیا اور اس میں اللہ کے نبی سیدنا یوسف علیہ السلام کے ابتدائی ایام سے لے کر ان کے بادشاہ مصر بننے تک کے احوال تھے۔ کئی لوگوں نے مجھے پھر یہ سوالات کیے کہ درمیان میں حضرت زلیخا کا ذکر ہوا تھا، ان کا کیا ہوا؟ تفصیلی ذکر تو نہیں ملتا قرآن پاک میں، جتنا ذکر آیا تھا اتنا میں نے سنا دیا۔ زلیخا کا کیا ہوا؟ بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں روتی رہی اور ان کی بینائی چلی گئی۔ زمانے کے بعد جب یوسف علیہ السلام خود بادشاہ مصر بن گئے تو لوگوں نے آپ کو خبر کی ان کے متعلق کہ ایک خاتون ہے جو آپ کی محبت میں روتی رہتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام گئے، دیکھا، پہچان لیا، اور عمر زیادہ بھی ہو چکی تھی زلیخا کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا پر زلیخا کو آنکھیں بھی دی اور جوانی بھی دی۔ یہ تفصیلی ذکر قرآن پاک میں یا صحیح تفاسیر میں تو ہم نے نہیں دیکھا، بہرحال کچھ روایات ہیں۔ تو کچھ لوگوں نے سوال کیا تھا، ان کے لیے میں نے بتایا آپ کے لیے جو ضروری ہے وہ قرآن کی تفسیر سے وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہیں۔ بہرحال یوسف علیہ السلام کے اس پورے واقعے سے جو درس تھا وہ کل میں نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالی کس کو کس جگہ پہنچاتا ہے اور وہاں سے کب نکالتا ہے یہ اس کی حکمت بہتر جانے، اور اس کی قدرت کے فیصلے بہت الگ ہوتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ کسی کو باپ کے گھر سے نکالنا اور کنویں میں پہنچانا زہریلے، اور زہریلے کنویں سے پھر بازار میں پہنچا دینا، بازار سے پھر عزیز مصر کے گھر میں، عزیز مصر کے گھر سے پھر جیل کے قید خانے میں 14 سال، پھر وہاں سے سیدھے اللہ تعالیٰ وزیر اعظم بنائے اور وزیر اعظم کے بعد پھر بادشاہ مصر بنائے۔ اور قرآن میں آج ہم نے تلاوت کی 13ویں پارے کے شروع میں رب تعالیٰ نے یہی فرمایا، یتبوأ منہا حیث یشاء، اللہ جس کو جہاں چاہتا ہے مقام عطا کرتا ہے، نصیب برحمتنا من نشاء، اللہ فرماتا ہے کہ ہم اپنی رحمت سے جسے چاہتے ہیں حصہ کثیر عطا کرتے ہیں۔ ولا نضيع اجر المحسنین، نیک کام کرنے والوں کا اجر ہم ضائع نہیں کرتے، یہ اللہ فرما رہا ہے۔ ہماری زندگی اسی طرح کے سفر سے گزرتی رہتی ہے، ہمیں بھی انتظار ہونا چاہیے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ رات قائم ہو گئی ہے تو رات ہمیشہ رہنے والی ہے، سورج کو نکلنا ہے، اجالے کو آنا ہے۔ چاند کو اگر گہن لگ گیا تو ایسا نہیں کہ برسوں چاند گہن لگا رہے گا، چھٹنا ہے اور آب و تاب سے اسے پھر چمکنا ہے۔ یہ نشیب و فراز زندگیوں میں آتے رہیں گے، کسی کو لمبے دنوں تک تکلیفیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شعب ابی طالب کی گھاٹی میں 3 سال قید کا زمانہ گزارے ہیں۔ سوشل بائیکاٹ تھا مکہ والوں کا، ایسا کہ پہرا بٹھا دیا گیا تھا کہ کوئی کھانے پانی کی چیزیں بھی حضور تک نہ جانے پائیں۔ چمڑے کھائے، پتے کھائے 3 سال۔ پھر قریش کے ہی لوگ جو کافر تھے، ایمان والے نہیں تھے، ان میں سے ہی کچھ عقل والے تھے، ان کو رحم آیا۔ اس میں جبیر بن مطعم نام کا ایک شخص تھا، اور بھی کئی لوگ تھے
یہ آ کر کے مکہ میں حرم پاک میں وہ ایگریمنٹ انہوں نے پھاڑ ڈالا جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بائیکاٹ کے متعلق سارے مکہ والوں نے مل کے بنایا تھا۔ حالات ایسے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سارے گھر والے اس تکلیف سے گزرتے رہے، لیکن کیا یہ شعب ابی طالب کی گھاٹی کا قید ہمیشہ رہا؟ وہاں سے نکالا گیا۔ ہجرت کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرار عطا کہ ہماری زندگیاں اسی طرح سے گزرتی رہتی ہیں، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے لو لگائے رہیں اور انتظار کرتے رہیں کہ وہ کب ہم پر دروازے رحمت کے کھولے گا، کب ہمارے لیے اجالے لائے گا، لیکن آس و یاس اسی ذات سے لگائے رکھیں۔ ایک آیت آج ہم نے تلاوت کی ہے سورہ رعد میں۔ سورہ رعد جو ہے یہ 13ویں پارے میں آئی ہوئی سورہ ہے۔ اس سورہ کے متعلق یاد رکھ لیجئے، بڑی فضیلت والی سورہ ہے، اور جب کسی کے نزع کا وقت آ جائے اور روح نکلنے میں تکلیف بڑھ جاتی ہو تو فرمایا گیا کہ اس کے سرانے کے پاس سورہ رعد کی تلاوت کرے، اس کی روح آسانی سے نکل جائے گی۔ یعنی نزع میں آسانی، سکرات کے وقت آسانی کے لیے سورہ رعد کی تلاوت سرانے کے پاس کی جاتی، یہ 13ویں پارے میں موجود ہے۔ رعد کا مطلب ہے یعنی بجلی جو چمکتی ہے، یہ رعد ہے، کڑک جس کو کہتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ بجلیاں جو چمکتی ہیں اس کے متعلق کیا ہے؟ بارشوں کے موسم میں یا دیگر موسموں میں آپ دیکھتے ہوں گے کبھی آسمان پر اتنی تیز چمک پیدا ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد بہت سخت ہیبت ناک آوازیں آتی ہیں، بھڑ 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 کی آوازیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اس کے متعلق روایات میں ہے کہ فرشتے آسمانوں کو ہانکتے رہتے ہیں اپنے کوڑے سے، اور جب فرشتے کوڑا مارتے ہیں، بعض میں ہے کہ فرشتے جب کوڑا مارتے ہیں آسمان پر تو یہ بجلی کی چمک پیدا ہوتی ہے اور ان کے کوڑے کی آواز ہوتی ہے جو پوری دنیا سنتی ہے، اس قدر ہیبت ناک ہوتی ہے۔ اس سے آپ اندازہ کریں وہی کوڑا قیامت کے دن مجرموں کو مارا جائے گا۔ آسمان کو جب مارا جاتا ہے تو اتنی تیز روشنی پیدا ہوتی ہے، اور اگر اس سے آگ گر جائے تو نیچے جہاں گرے وہ سب جل کر خاک ہو جائے، اور آواز اتنی خطرناک کہ پورا علاقہ سن لیتا ہے۔ پھر قیامت کے دن جب فرشتے کوڑے لگائیں گے، وہی کوڑے ہیں، ہمارا جسم کیسے اس چیز کو اٹھا سکے گا، برداشت کیسے کر سکے گا؟ بہرحال ایک آیت ہے اس میں سورہ رعد میں، اس کی تلاوت کرنی چاہیے جب بھی بجلیاں گرجتی ہیں۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ۔ اللہ فرماتا ہے یہ کڑک اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اس کے حمد کی، اور فرشتے خوف کھاتے ہیں، ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے یہ بجلیاں اللہ چھوڑ دیتا ہے، جسے چاہے جا کر کے لگ جاتی ہیں۔ یعنی یہ کرنٹ جو چلتا ہے بجلی کوڑے مارنے کے بعد، یہ دنیا میں کہیں نہ کہیں گرتی ہے اور جس کو چاہے وہ بجلیاں جلا کر خاک کر دیتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر اس سورہ میں بیان فرمایا۔ اسی سورہ میں ایک آیت ہے، اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی فکر نہ کرے۔ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے جب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ سچ کہا ہے، سوچنے سمجھنے اور بدلنے کی طاقت جب ختم ہو جاتی ہے آدمی کی، تب وہ زوال پذیر ہوتا ہے، گرنے لگتا ہے۔ جس کو یہ فکر ہے کہ مجھے بدلنا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے دروازے اور کھولے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں یہاں بیٹھ کر کے میں متقی بن جاؤں، میں بیٹھ کر کے اللہ کا ولی بن جاؤں، میں کچھ کام نہ کروں اور مجھے ہر گناہ سے بچنے کی عادت ہو جانا چاہیے۔ ایسا کیسے ہوگا؟
تمہیں شوگر سے بھی بچنا ہے اور بی پی سے بھی بچنا ہے، لیکن روز 1 کلو شکر بھی کھاتے ہو، 1 کلو نمک بھی کھاتے ہو، کیسے ہوگا؟ تمہارا خود کا عمل، تمہاری کوشش جب تک نہ ہوگی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نہیں بدلیں گے ان کی حالتوں کو۔ اور جب تم بدلنا چاہو گے تو اللہ کیسے بدلتا ہے پتہ ہے؟ اللہ اکبر، حدیث قدسی ہے، اگر تم ایک بالش بڑھ کر کے آؤ گے، اللہ فرماتا ہے 10 قدم بڑھ کر کے تجھے لے لے گا۔ اللہ کی رحمت 10 قدم آگے بڑھ کر تجھے لے لے گی۔ تم چل کر کے آؤ گے تو اس کی رحمت دوڑ کر کے لے لے گی، لیکن شرط ہے کہ تم بدلنا چاہو۔ تم نے اگر جس دن یہ ارادہ کر لیا، عزم کر لیا، اللہ کی طرف سے مزید دروازے کھولے جاتے ہیں۔ لوگ یہ کہتے ہیں نا توبہ کرنے کے بعد بھی پھر وہی ہوتا ہے، چھوٹتا نہیں۔ مسئلہ توبہ کا یہ نہیں ہے کہ گال پہ تھپڑ مار لینا، توبہ کا یہ ہے عزم کرنا، پکا ارادہ کرنا، اور اللہ سے یوں عرض کرنا کہ تیرا وعدہ ہے کہ جو بدلنا چاہے، جو بڑھنا چاہے تو اسے بدل دے گا۔ میں بدلنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہوں مولا، اب تو رحمتیں بھیج۔ پھر دیکھو کیسے نہیں بدلتے، اللہ تمہیں توبہ پر دوام عطا کرے گا۔ پھر کبھی بھی قدم پھسلے گا، اللہ تمہارے لیے مدد نازل فرمائے گا۔ زندگی ہے، آخری سانس تک کچھ نہ کچھ خطائیں ہوتی رہتی ہیں، قدم جب بھی پھسلے گا لیکن مولا تمہیں توبہ کی توفیق ضرور عطا کرے گا۔ اسی لیے کوشش پہلے خود کے بڑھنے کی ہو، خود کے بدلنے کی ہو۔ ایک بات یاد رکھیں، ہمارے معاشرے میں اچانک کوئی ہوا نہیں آئے گی جو سب کو پرہیزگار بنا کے چلی جائے گی۔ ہمارے محلے میں کبھی ایسی بارش نہیں ہو جائے گی کہ اس بارش میں جتنے بھیگ جائیں گے سب اللہ کے ولی بن جائیں گے، نہیں، پرٹیکولر ہر ایک کو بدلنے کی کوشش کرنی ہوگی، تبھی انقلاب آتا ہے۔ ایک ایک آدمی بدلنے کی سوچے اور پھر دیکھے انقلاب آتا ہے۔ ریولیوشن یوں ہی آتا ہے، لوگوں کی چینجنگ سے آتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، بدلنا چاہے تو اللہ تعالیٰ کیسے بدلتا ہے۔ آپ نے سنا ہے بشر حافی کے متعلق بغداد میں شراب کا سال میں 52 بار پڑھے یا 104 بار پڑھے، جمعہ ہر قیمت پہ ہوتا ہے۔ ہم کسی نیتا کے اس گاؤں میں دنگے فساد میں نہیں کرنا چاہتے کہ جمعہ بند کرے۔ یہ چودھری کہہ رہے ہیں کہ ایک دن اگر تکلیف ہے تو ایک دن گھر سے باہر نہ نکلیں، اگر رنگوں سے تکلیف ان کی بیوقوفی ہے، وہ تو ان کی بیوقوفی ہے، اس کے کیا کہا جائے گا۔ اس زمانے میں موجود ایک بزرگ کے خواب میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا جاؤ بشر کو اللہ کا ہولی سلام کے دن پہنچاؤ، جمعہ بھی ہے اور ہولی کا تہوار بھی ہے۔ تو جو سنبھل کے سی او ہیں انوج چودھری وہ کہہ رہے ہیں کہ سال میں 52 بار کم سے کم وہ آتا ہے۔ بشر سے کہا ہے بشر مجھے نہیں معلوم، لیکن مسلسل 3 راتوں سے میں خواب میں رسول اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ کی طرف سے تجھے سلام پہنچانے کا حکم فرما انوج چودھری ہیں سنبھل کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جمعہ سال میں 52 بار آتا ہے، 56 بار آتا ہے، لیکن ہولی سال میں 1 بار آتی ہے۔ سال میں 1 بار آتی ہے، باقی یہ تو ٹائم بدل دیا گیا ہے۔ جیسے ہمارے ٹائم یہ ہے کہ جیسے 1:30 بجے جماعت ہوتی ہے اس کو 2 بجے کر دیا گیا ہے، پھر 3 بجے کر دیا گیا ہے۔ تو ہاف ٹائم سے جو ہولی ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، سب کو سہولیت دیتے ہوئے رب العالمین تو بھائی چارہ بنا رہے، ہاں بنا رہے، اسی لیے سلام آیا اور پھر اس کے بعد اپنا دنیا چلتا رہا۔ جی بشر حافی نے ہولی اور عزم کر لیا تھا، آپ کا جو جمعہ ہے وہ ایک ہی دن کا پڑنے والا ہے۔ تو پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ سال میں کئی بار جمعہ ہوتا ہے لیکن ہولی ایک بار بھر ننگے پیری چلتے رہتے، چپل پہنے ہی، چپل چھوڑ کر کے باہر آئے تھے، اس بزرگ سے ملنے کے لیے اسی حالت میں نکلا۔ تو جب کسی کا پکا ارادہ ہوتا ہے تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے دروازے کھولے، جو بھی تہوار ہے اور یہ سب بھائی چارہ بنا کے رکھے، سب بھائی چارہ بنا رہے، اب پیار محبت سے ہونا چاہیے۔ یہ ہندوستان ہے ہمارا، اس ہندوستان کے ہم ہیں، سب مل کے ہندو مسلمان بھائی سب بھائی بھائی مل کے اپنا سب تہوار منائے۔ تھوڑا آگے پیچھے کسی کا ٹائم ہوتا ہے، کوئی دقت کسی کو ہونا نہیں چاہیے۔ سنبھل کے سی او ایک بات اور کہہ رہے ہیں، جو انوج چودھری ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں لوگ جا کر کے معلوم کیے تو صحیح میں اسی دن حضرت بشر حافی کا انتقال ہوا تھا۔ تو جہاں کھدائی کریے گا پوچھا کہ آپ وہیں کو سونا کیسے خبر چاندی ہوئی؟ ملے گا، کہا مندر کہ مسجد جب تک ملیں گے۔ بشر حافی زندہ تھے یہ پورے صدیوں بغداد پرانی کے کسی چیز ہے، راستے پر کوئی جانور پیشاب و پخانہ نہیں کرتا تھا، اس لیے کہ وہ ننگے پیر چلا تھا۔
सदियों अल्लाह पुरानी ने हर चीजें रास्ते कितनी को चीजें उनके लिए मिट पाक गई, कर कितनी रखा। बर्बाद हो गई। कहने का मतलब यह अगर किसी को रहमत तकलीफ इलाही है, ये तो बदलना अगर उनको चाहे तकलीफ बंदा, है किसी को रंग मौला उसके होली के पैरों त्योहार को से, भी तो चलने घर से के बाहर लिए ना पाक निकले। रास्ते अता किसी को करता है। कोई त्योहार कुछ नहीं मेरे होता, अजीज बस आपस में आला जो हज़रत बड़े ने लोग हैं तर्जुमा भी कौन क्या है किया, इहदिना आपस में सिरातल लड़ाना चाहते और कोई बात नहीं। तू सीधा रास्ता होली सब हिंदू दिखा मुसलमान नहीं। भाई भाई है यहाँ पे, चला। सब मिलके रहना क्योंकि चाहते अब मैं हैं बस। इस बार चलने की एक ही कोशिश दिन कर रहा होली हूँ, मैं पड़ेगा, आ उसी गया दिन हूँ, जुमे की नमाज में नमाज आया हूँ, सही सलामत सीधा रास्ता ही तो है। बता दिया, लेकिन अब कोई आगे दिक्कत ए नहीं मौला है। तू उस चला, दिन थोड़ा हम लेट जिसकी करेंगे। भी ये दुआ कबूल सही होगी है। मौला मुझे कोई करीम तकलीफ उसको नहीं है। आखिरी नहीं, सांस नहीं, तक नहीं, हिदायत पर कोई रखेगा। दिक्कत कहा जाता है कि अगर चला किसी में आएगा। रंग पड़ जाएगा तो धर्म भ्रष्ट हो लेकिन जाएगा, तो मेरे ऐसा नहीं है अजीज ना। नहीं है, बुनियाद कुछ यही नहीं है। है। कुरान की सही है। आयत हमें बताती है अगर कोई रंग गिर रहा है तो तुम्हारी अपनी तरफ सेफ्टी से अपने हाथ शुरुआत में है ना। हो, अगर फिर कोई अल्लाह खेल रहा है करीम की खेलने तरफ दो, से हम अपना रहमतें खुलनी बच्चों नहीं तकलीफ नहीं होनी चाहिए ना, घर उनको होनी में चाहिए बैठ ना हमें करके होनी इस बात का विषय नहीं होना लोग चाहिए। जो नहीं, नहीं, आसान कुछ नहीं है। नुस्खे क्योंकि पुलिस चाहते कह रही है हैं, जो आसान सीईओ नुस्खे हैं चाहते संभल के, वो ये कह रहे हैं अगर किसी को WhatsApp में तकलीफ है देखो तो घर से अभी बाहर ना वजीफे निकले, भरे अपने हुए घर रहे हैं। लेकिन अगर घर से हर बाहर जगह निकले तो से बड़ा दिल लेकर इंस्टा में निकले। नहीं, तो व्हाट्सएप बड़ा में दिल इतने लेने का मतलब वजीफे तो आते ये है कि हैं जो लड़ाई के अल्लाह लिए के वली निकले बना रात देंगे में। 2 घंटे के ऐसा अंदर। कुछ नहीं है भाई। बड़ा दिल मतलब ये कि अगर पढ़ने किसी ने से वो हो रंग जाएगा, फेंक वो दिया, पढ़ने से ये रंग हो लग जाएगा। जाता है तो विवाद नहीं दूसरों होना का चाहिए। माल भैया खाते हमें रहो टाइम और दिया गया वजीफे 2 करते बजे तक रहो, का नमाज का, तो 2 बजे तक अपनी लोगों को टोपी डालते रहो और यहाँ 100 वजीफे पढ़ते रहो। समझ गए? इन वजीफों का असर नहीं हमें पड़ होगा। गया तो नमाज नहीं पढ़ तुम्हारे सकेंगे। अंदर से तब्दीली हो, हराम खा करके तुम 1000 बार भी पढ़ते रहो तो तुम्हारी जुबान से कोई जुमला आसमान तक नहीं जाएगा। तो फिर भाईचारा जायज कैसे होगा? तुम्हें इन तमाम चीजों को छोड़ करके फिर देखो आपको पता है महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया, जब ईद कहा होती मेरी है, बेटी की शादी हिंदू भाई होनी है, गले लगाते हैं, कुछ मुस्लिम दे भाई गले दीजिए। लगाते हैं और ईद की उन्होंने कहा, मुबारकबाद जब बाहर देते कोई हैं। ढेले तो पड़े होली हों के तो ले त्योहार आओ। में अगर वो कपड़ों 3 पर रंग ढेले लग ले आया, जाएगा तो आपने कैसे कुछ पढ़ करके दम किया, जायज ले है, जाइए। इसलिए जायज है ना, धर्म उसने अपना कहा अपना है ढेले ना, दिए। धर्म अपना लेकिन अपना बाहर है ना। आकर देखा हमारे तो धर्म सूर्य भ्रष्ट के कैसे हो जाएगा? हमारे धर्म में है कि उसको रंग ले लग जा करके करके उसने रंग वाले अपनी बेटियों की वाले शादी कपड़े की, तो हम नमाज नहीं काफी पढ़ सकते कीमत वाले हैं। थे, हाँ। उसमें सोने के देखिए ढेले। सीईओ अनुज चौधरी ये कह रहे लेकिन हैं महबूब कि अगर इलाही किसी ने का 3 बार कुल रंगों वल्लाहु से अहद पढ़ा तकलीफ था है बस। तो घर से बाहर ना निकले। होली तीन है, बार होली कुल 12:30 वल्लाहु बजे तक अहद आप का खेल सूरा लीजिए, पढ़ 12:30 बजे करके तक दम आप रुक करके दे जाइए। दिया था, ले गए। त्योहार आपका भी अब उसने हमारा भी हो बेटियों की जाएगा। शादी तो की, साल में लेकिन 56 नुस्खा बार तो हाथ 55 में आ बार गया था ना। जुमे की नमाज होती है, ठीक है घर ना? में तो बहुत एक सारे साल ढेले में जमा लेकिन कर होली दिया। एक बार आता है, तो एक दिन बहुत जुमा सारे नहीं होगा पत्थर तो और क्या है? ईंट कैसे ला नहीं करके होगा? बैठा और रात में कुल अभी वल्लाहु आपका अहद पढ़ने कुंभ का लगा। मेला लगा, अगर नहीं लगता 3 तो बार क्या तो हो छोड़ो, जाता? 100 बार हो गए, आंख खोल खोल करके देखता तो कुंभ ढेला का ढेला मेला ही अगर नहीं लगता तो क्या हो जाता? बदलता कुछ नहीं हो सकता था। 1000 बार हो गया सूरह इखलास, जुमा तो हर हाल में होना ही 1000 है। बार के जुमा। बाद भी वो ढेले वैसी हाँ, रहे। बिल्कुल। दूसरे दिन उठ करके आया, सोचा कि पता नहीं और क्या पढ़े। रंग रंग पूछा महबूब शरीर इलाही से कि आप क्या पढ़ कपड़े करके में मुझे रंग दिए? भरने कहा, से 3 बार नमाज कुल नहीं हो वल्लाहु अहद सकता। का सूरा पढ़ के दिया। नमाज अब मैं 1000 बार पढ़ा, अभी भी ढेला ही ढेला जायज ही नहीं है। होता है वो। अगर तब आपने नमाज पढ़ने फरमाया के लिए था, जा रहा हूँ, तेरी अगर रंग पर जुबान गया और है, हम मेरी नमाज नहीं जुबान पढ़ सकते। रंग में वो ऐसा कपड़े चेंज करके फिर अल्लाह जा करीम सकते हैं। हाँ, ऐसा उसके है। उन बंदों में की ऐसा हर क्या- बात क्या की लाज नाजायज रखता है? है हम जो लोगों उसके में ये लिए नहीं बदल है जाते ना, हैं, जायज नहीं उसके है। लिए कोई छोड़ बात देते नहीं हैं है। हर नमाज चीज़। के बाद अगर रंग पड़ भी यकीनन जाता है तो आज कोई बात आपके नहीं लिए भी है, बहुत सारी लेकिन दुआएं नमाज के आपकी वक्त नहीं मुस्तजाब पढ़नी होंगी। चाहिए शरीर पे। अल्लाह आपकी जुबान में नमाज असर पढ़ के अता निकल के करेगा। अभी आ रहे हैं, रंग पड़ा उसके से कोई लिए दिक्कत कुछ नहीं है, चीजें छोड़ने की कोई कोशिश दिक्कत करो। नहीं है, उससे कोई प्रॉब्लम उसके नहीं लिए है। कुछ नहीं, आप बल्कि जैसे नमाज पढ़ने बहुत जा सारी रहे हैं, चीजें रंग छोड़ना। नमाज होती है पाक हराम साफ कपड़ों में। छोड़ना, मैं पाक आपको साफ बताऊं, कपड़े चाहिए नमाज के लिए। ये तो अल्लाह मुसलमान के के लिए ये जुमा फर्ज ऐसा है। होता है कि ईद की तरह बात हमारे लोग ये लिए। कहते हैं ये जुमे में आप शराब देख सकते हो नहीं पीता, भाईचारा सारे नमाज को परहेजगार दूर दूर से आदमी आते हैं। ये जुमा जो है ईद चोरी की नहीं तरह करता, बनाया जाता परहेजगार है। इसलिए ईद पे जैसे हम जुआ नए नहीं कपड़े पहन खेलता, के नमाज को परहेजगार जाते आदमी हैं, नहीं। ऐसे ही हमें जुमा शराब होकर नहीं पाक पीता, साफ होकर जुआ जाते हैं नहीं सफा खेलता, कपड़ों चोरी इतर नहीं वगैरह करता, लगा खुशबू। परहेजगार नहीं, अगर वो मुसलमान है रंग पड़ बस। जाएगा तो नमाज कज़ा हो जाएगी। मुसलमान अगर है नमाज बस। के बाद वो शक रंग पड़े की तुम्हारी चीजों से नमाज भी कज़ा नहीं होगी, बचता है नमाज अदा तब करके रंग परहेजगार डाल दे, है। कोई ये धोखे से आ जा तो हराम मसला नहीं चीजों है। से बचता है त्योहार तो कोई भी हो, मुसलमान है। वो मुसलमान के भाईचारे लिए का मैसेज इतना तो देता करना है। ही
ईद का त्योहार हो तो आपस में सेवइयां बांटी जाती है, मिठाइयां बांटी जाती है, एक दूसरे को बांटी जाती है। अगर कोई हिंदू ये कहे कि हम सेवइयां अगर खाएंगे तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, तो क्या अल्लाह जाएगा? करीम हमें खुद को तो वही मैं बदलने कह की रहा हूँ कि तौफीक अगर अता रंग है तो रंग आज किसी पूरी धर्म का नहीं उम्मत के है। वो लिए तो ये होती है चीज़ मिठाई, लेकिन पूरी ये उम्मत के मिलावट लिए। नहीं है, काश उससे धर्म बेकार हो हमारा में ये क्या मिलावट पैगाम है? हर नौजवान उससे ये तक मिलावट है पहुंचे। कि जैसे हम नमाज पढ़ने शब जा रहे हैं, कद्र तो में पता और नहीं जुमा रंग की कैसे भीड़ बनता है, में हमें और नहीं न पता जाने ना, कितनी तो वो लगने से रातों हमारा अल्लाह की कपड़ा बारगाह नापाक हो में जाता दुआ है। करते रहते जैसे कि हैं, अल्लाह नाली की उम्मत छींट आ पर जाती रहम है, फरमाए। तो वो कपड़ा हमारा ठीक नमाज है, का नहीं दुआ रहता होनी तब तक से धुल नहीं जाए। लेकिन क्या लेकिन सिर्फ उसी और रंग से सिर्फ हम उसी दुआ रंग से करते रहें और हिंदू अपने लोग आप को त्योहार कभी मना ना रहे बदलें? हैं, नहीं तो होली खेल रहे हैं। त्योहार कभी ना बना, त्योहार बदले। बनाने को मना नहीं है। अगर वो जितने नमाज से लोग पहले इस बना ले, हम भीड़ उसको की मना नहीं दुआ कर में रहे। शामिल अगर होते हम हैं जिस तो नमाजी फिर वो निकल के अपने जा रहे आप हैं को तो रंग नहीं तब्दील फेंके, क्यों नहीं नमाजी करते? निकल जाए, अल्लाह उसके की बाद कितना बारगाह रंग में मांग कर तो जाते हैं भी संभल नमाज
संभल के सीईओ हैं अनुज चौधरी, वो ये कह रहे हैं कि साल में 55 बार 56 बार जुमे की नमाज होती है, लेकिन होली का त्योहार एक दिन आता है। ये नेतागिरी तो लड़ाई झगड़ा करवाते हैं, उस चीजों में नहीं रखते, हम अल्लाह पे भरोसा रखते हैं, हम नमाज हर हाल में पढ़ते हैं। अभी मैं देख रहा था 52 बार पढ़े, 104 बार पढ़े, जुम्मा हर कीमत पे होता है। हम किसी नेता के उस गाँव में दंगे फसाद में नहीं करना चाहते कि जुम्मा बंद करें, मैसेज जाना चाहिए। सब कुछ कर रहे हैं और ये सारे मस्जिद क्या देंगे, हर चीज दे रहा था, जिंदगी दे रहा है। बहुत सारे इस तरह से अच्छा सब अच्छा जुल्मन मारने वाली ऐसा वीडियो त्योहार देखा, करे, सबको शांति से अपना अपना त्योहार करे, हिंदू हो मुस्लिम हो, नमाज के टाइम में नमाज एहसास पढ़ ले, भी अपना मर गया होली के कि टाइम इन में होली तमाम कर ले। चीजों को देखने के जब बाद हमारा खुद टाइम को होगा तो बदलने की कोशिश करता एक हूँ। ब्रज के नेता हैं शायद ये मेरे शामत अमाल की वजह से ये हालात होली में बनते बिगड़ना चले पड़े, गए, मुसलमानों को कुत्ते एंट्री आज नहीं देनी शेरों चाहिए, की क्या ये तरह बयान काम सही कर है रहे हैं। भाजपा नेताओं का? वो हैं कुत्ते, लेकिन वो डरा रहे हैं ऐसे जैसे कि शेर हो। चाल में आदमी तक नहीं और जाना जो चाहिए, मोहम्मद बस अरबी सीधी के सी बात है। शेर थे वो नेता ऐसे तो जो सोए कुछ भी हुए बोल हैं, सकता है। ऐसे सोए हुए इनको बदलना नहीं चाहते। इसीलिए शायर ने बहुत पहले एक बात कही थी, जगह जगह के थक चुके हैं तुम्हें ये हंगामे हैं। सिर्फ एक दूसरे को लड़वाने के रोज जो हंगामे हो रहे हैं ये रोज जगा रहे हैं और ये हंगामे ही थक चुके हैं। अब तुमको जगह पुलिस जगह प्रशासन करवावे सिस्टम से तो सब ठीक नशाते है। वो अपना लज्जते होली के ख्वाबे टाइम किराम होली बदल करा के डालो, उनको शांत गलत कराते, रवि नमाज से के टाइम में मनाजिल नमाज का पढ़ा बहुत दे। बढ़ता है। बात खत्म ना जाकर मुसाफिरों रवि से सीईओ अनुज कारवां चौधरी एक बदल बात कह डालो। रहे हैं कि साल में 55 बार जुमा तुम होता अगर है, टेढ़ा लेकिन चलते साल में रहोगे होली तो मंजिल एक बार लंबी आता हो है। जाएगी। तो क्या तकलीफ? तो चलने का देखिए ना, तरीका होली बदल रुक डालो, सकती है जो ना, सीधा नमाज रुक रास्ता है उस सकती पर आ है। जाओ। दोनों का अपना क्या अपना इस बात पे त्योहार है, हैरत धर्म नहीं हो तो होती हमारी मनाएगा ही बच्चियों मनाएगा। की इज्जत चलाना लूट ली उनको जाती, सिस्टम हमारी से खानकाहें चलावे। बर्बाद हो, नेता हो या पुलिस हो। मस्जिदों एक को दिन घर तोड़ से बाहर करके न निकले तो मिसमार क्या कर समस्या दिया है? गया। तकलीफ लोग नमाज पढ़े खुशी तो से हो नहीं सकता, वायरल बगैर कर होली किए तो उनका भी नहीं हो चंद सकता दिनों है, पहले बगैर पूजा किए हो नहीं लोग सकता। बगैर एक इबादत वीडियो किए। फैला रहे हमारे थे साथ कि में माहिम हिंदू हैं दरगाह बहुत, के पीछे कंपनी के अंदर किला 85 था, हिंदू हैं, उसको बिल्डोजर ठीक है से ना, वो तहस खुद मस्जिद नहस की कर जगह दिया दे गया, रहे हैं फलां जहाँ की नमाज वजह पढ़ने से के हुआ, लिए, फलां की ठीक वजह है? से हुआ। वो अरे नमाज को लाखों मना करेंगे। मुसलमान एक और बात करें, अगर वीडियो घर से फॉरवर्ड बाहर करने निकल रहे की हैं तो ड्यूटी बड़ा दिल तुम्हें करके मिली निकले, है। अगर रंग लग भी जाता है एहसास तक तो नहीं विवाद होता का तुम्हारे जाकर शार रंग इस्लाम लगना किस ठीक तरह नहीं से है। एक के बाद दीगरे खत्म गीला किए ना जा रहे हो, हैं। नशे में आकर के किसी हमको मीनार को बदतमीजी गिरा ना करके करे। कुछ भगवे हम उस आराम पर से जाए, नमाज पढ़ लो, आतंकी अपने आराम झंडे से लगाए। होली अपने में कर ले। रंग से तकलीफ नहीं होनी नहीं, और रंग से किसी भी तकलीफ तरह नहीं से होनी। तुम्हारा कपड़ा गंदा नहीं होना इस्तेसाल हो रहा हो, कोई बच्चे अभी- मारे जा अभी- रहे हैं। तकलीफ होता है कब जब आप ऑन जबरदस्ती द डालोगे तो स्पॉट जैसे शूट हमने किया नमाज पढ़ने गया जा रहे हैं, नौजवानों आप को, लेके 16 डाल दे साल रहे के हो। बच्चे ये तो गलत झारखंड चीज में है जा ना। करके लेके आए। उनको हाँ, पूछने वाला गले कोई मिल लो, ये तो चल- गले मिल ले। आपको पता है चंद दिनों पहले एक राजस्थान में उदयपुर में कत्ल हुआ था, मर्डर हुआ था, पूरी मीडिया लगी हुई थी उस पर। क्यों? इसलिए कि कत्ल करने वाले दो मुसलमान थे। अभी जो हम बात कर रहे थे और उनका एक कहना था कि इमाम रंग को हमारे धर्म मस्जिद में के हराम कमरे है। के अंदर वो मैं घुस नापाक करके कर देगा, सारे ऐसा होता है मार रहे हैं क्या? और चेहरा सब साफ अगर मान लीजिए ज्यादा गंदा कर देगा, हम मस्जिद में चाकू जाएंगे से तो खराब इतना हो हमला जाएगा। कर रहे, इतना हमला कर किस तरह क्या कि मस्जिद बताओ में तो हम उस इनको हालत कौन में जा नहीं बताता सकते है? हैं। कौन मस्जिद सी में मीडिया? इबादत तो साफ सुथरे होकर उसकी वजह यही है कि उन्हें पता है कि मुसलमान अभी कुछ नहीं करने वाले। रंग का तो कोई धर्म से मेल नहीं है अभी ना। मैं देख रहा था हमारे सूबे कर्नाटक में इलेक्शन होने जा रहे हैं, इलेक्शन होने जा रहे हैं रंग से तो कोई धर्म का मेल और नहीं उस है ना। इलेक्शन मेल नहीं है, लेकिन में नमाज एक पढ़ने जा रहे तरफा अपने टाइम में बातें। नहीं चाहिए। मैं ये बातें जब क्यों नमाज कह रहा हूँ पढ़े हम आपको जा रहे बताता हैं हूँ तो कि उसमें एहसास नहीं आप कहाँ नहीं डाल चला सकते। गया हमारा कि हम हर ठीक है चीज ना? अब सहने लग गए जब हम और नमाज के बदलना लिए ही नहीं जा रहे थे चाहते। आप रंग नहीं डाल सकते हैं। मुसलमानों का मथुरा एक मार्ग के रिजर्वेशन विधायक था हैं 4% राजेश चौधरी, गालिबन वहाँ वो पे ये कह रहे हैं 4% या जितना भी था। कि मुसलमानों को एंट्री नहीं देनी चाहिए और ब्रज में बैठ जब तक करके होली हो। पार्लियामेंट तो क्या ये में बयान सदन ठीक में है? सारे लोगों ने है। फैसला कर लिया मुसलमानों को अभी वहाँ का पे नहीं दिए थे ना रिजर्वेशन एंट्री, तभी जो कैंसिल घूमते खत्म। ना क्या नाम है मुसलमानों का रिजर्वेशन 300-400 खत्म लोग गए करके ना, तो मुसलमान को दलित वहाँ बैंड तबके था ना, के कई तो वहाँ भी बिरादरियों में बैंड उसको करे। तकसीम करके दे दिया नहीं गया। बैंड किया था ना पहले, मैं बात योगी बता सरकार रहा तो हूँ पहले मुझे बैंड करी किसी थी ना, रिजर्वेशन की जरूरत नहीं। बयानबाजी हुई। बयानबाजी हुई थी, बैंड भी लेकिन हुई थी, नहीं कैसे गए ये थे कोई कुंभ दरिंदे में, नंगा नाच लेकिन नाचते हैं लास्ट और में वही सारे लोग लोग काम आए हमारे हैं, मुसलमान मंजर ही लोग। देखते रहे। सहायता की जब बांट करके दूसरे तबकों को दे दिया गया, दूसरी बिरादरियों त्योहार को पर क्या मैसेज लेकिन देना चाहेंगे? क्योंकि त्योहार तो भाईचारे का एक संदेश देता समाज है। है, तो एक भाईचारे का बिरादरी है संदेश देता है, जिसको सब लोग मिलजुल कर रहे, गले मिले, बढ़ा अपना करके खुशी से दिया त्योहार है। मनाए। गवर्नमेंट पहले से ऑलरेडी उनका रिजर्वेशन था 2.5% और बढ़ा करके दिया, लेकिन उसके बावजूद वो पूरी बिरादरी के लोग सड़कों पर आए, तोड़ फोड़ किए, बड़े बड़े नेताओं के घरों को घेरा कर लिए, सिर्फ इसलिए कि हमें कम बांटा गया है। महीना है, सबसे बड़ी एक बिरादरी वाले, एक समाज वाले पूरे सड़कों पर हैं
ہے کہ 2.5% جو ریزرویشن بڑھا کر کے دیا گیا ہے یہ کم بڑھایا گیا، ہمیں اور زیادہ بڑھا کے دینا تھا. اور ایک طرف یہ کروڑوں مسلمان ہیں جن کا پورا صاف کر دیا گیا ہے تیوہاروں کو اور لے کوئی کر بولنے کے لیے کے تیار. پرشاسن سترک ہے اور یہ ہماری سنبھل کے سی او ایک احساس بات کی کر رہے ہیں کہ موت سال نہیں ہے میں تو اور کیا. 52 بار 50 بار آپ کو جمعے ایسا کی لگ نماز رہا ہوتی ہوگا ہے.